Hello, my students. How are you? I think you are keeping fine at home. I am Rajarampal Chaudhary. I will take a class on English for today, class 6, lesson 22. The lesson title is Wonders of the World 1. My students, before starting the lesson, we have to know the target of the lesson. What are we going to learn? That is, after completing the lessons, students will be able to follow instructions, commands, requests accordingly, and read and understand text. My students, we have already known about our target. Now we will proceed. You can see the slide. What is the slide about? Wonders of the world. Can you imagine what are the wonders of the world? পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিসগুলো কি কি? Here it is a picture. How many pictures are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pictures. You see, first of all, is a very known picture. The picture is, can you say, the Taj Mahal. Next slide, Leaning Tower. Leaning Tower is in Italy. Next, second row, middle of the picture. This picture is about the Great Wall of China. Only things of the world that can be seen from the space and moon. What is that? That is the Great Wall of China. Can you imagine how wonder it is? Next slide, the Eiffel Tower of France. In last, it's a picture of Easter Island. This statue is very mysterious and wonderful. It is from Chile. Last of all, what is that? That is also about pyramids. Today, my students, we are going to read, and you can see some picture of wonderful things. At first, the pyramid. Next, the Taj Mahal and the Eiffel Tower. We have already known the pyramid is from Egypt, the Taj Mahal is in India, and the Eiffel Tower is in France. My students, we will read today about the Taj Mahal. It's a very wonderful building. It's a tombstone. Okay, my students, I am reading this text with you. You listen some pronunciation and stress and intonation too. The Taj Mahal is also known as Taj. It is a white marble tomb located in India. In India. Do you know the story behind the Taj Mahal? It is a very nice story behind the Taj Mahal. Are you interested, students? Yes, we will learn about it. What is the story about? The Mughal emperor Shah Jahan loved his wife Mumtaz Mahal more than his life.
তার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসত শাহজাহান তার স্ত্রীকে মমতাজ মহলকে। মমতাজ died at an early age. Early age, that means অল্প বয়সেই মমতাজ মারা যান। Shahjahan was very shocked at her death. It's very simple, because Shahjahan loved her wife Mumtaz Mahal very much. But Mumtaz Mahal died at an early date. For this, Shahjahan was so shocked. So he built the Taj Mahal as a token of love for his wife. Shahjahan ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল তৈরি করেছিল। It is the place where Mumtaz is sleeping forever. The Taj has an area of about 1,003 acres or 405 hectares. It's a very nice place. Many tourists visit this place. I am so fortunate because I visited this place last year. It's a very wonderful thing, the Taj Mahal. The Taj Mahal is the finest example of Mughal architecture. Mughal ভাস্কর্যের একটা চমৎকার উদাহরণ। It combines the art of Persia, Turkey, and India. It took 21 years and thousands of artisans and craftsmen to complete the Taj Mahal. Can you imagine? It took 21 years to complete it. 21 বছর লেগেছিল এটাকে শেষ করতে। The Taj is universally admired as one of the wonders of the world. তাজমহল বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত। My students, I think you are taking huge interest about this story, the Taj Mahal. My students, now you have to remember the story. You have a book in front of you, so from the given text we will make some questions regarding the given lesson. At first, you see what we have learned. We have learned about the Taj Mahal. So what will be the question? The question will be, what is Taj Mahal? Next, where is dash? Can you remember the given lesson? Where is the Taj Mahal? Because from the given lesson, we can make a question. We know Taj Mahal is located in Agra. So question will be, where is the Taj Mahal? Or where is the Taj located? Next question 3. How dash Shahjahan dash? We can make question from the line, Shahjahan loved his wife more than his own life. তার নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতো। What will be the question? How did Shahjahan love Mumtaz Mahal? Now next question, who dash? Now we can make a question like this. Who was Mumtaz Mahal? Who was Mumtaz Mahal? Mumtaz Mahal was the wife of Shahjahan. Next question, when dash Mumtaz dash? We can remember a line from the given passage. That is, Mumtaz Mahal died at an early age. So what will be the question? The question will be, when did Mumtaz die? We use did because the line was Mumtaz died at an early age. That was the past tense. For this we use did here in the question. Understand, my student? Next question.
Number 6. Why dash Shah Jahan dash? Can you guess the story? Shah Jahan built Taj Mahal for the token of love. So question will be, why did Shah Jahan build the Taj Mahal? Number 7, last question. How many? It is very, very interesting that it is very, very exciting things that it took 21 years to complete the Taj Mahal. The huge time, 21 years. From that line, we can make a question, how many years did it take to complete the Taj? Or how many years did it to complete? That's a question. Can you imagine how we are learning about the making the questions? Because when we learn any language, we have to know some techniques of giving answers, asking questions. That is the important things for language learning. For this, we have already learned about how we can make questions. My students, we are going to next activity. Complete the following table with the information given in the passage. I think, my students, you can guess about the given text. Shah Jahan built. What did Shah Jahan build? The Taj Mahal. Next, Taj Mahal it's a grave, it's a tomb of Mumtaz Mahal. My students, we are doing what things we are doing? We are transforming information. This very, very important thing for our language learning. Information transfer. We have read a lesson. From there, we are taking information and transfer that information in here. Next, its area. Its area is, can you remember? Its area is 1003 acres. We are going to next question. Mumtaz died. Actually, we don't know the real year of her death. What is that? Mumtaz died at her early age. Understand, my student? Okay, last information. To complete the Taj, it took, can you remember how long did it take? Okay, my students, thank you. That is 21 years. It's amazing. It's a great job. It's a huge thing for the people of the world. The wonderful thing of the Taj Mahal. My students, now we will do an activity D. This is very important for us. You see the title of the activity. Read the text about one of the wonders of the world, the Eiffel Tower. Put the verbs in brackets into the correct tense. Okay, my students, I am going with you. The Eiffel Tower is a lattice tower in Paris. Actually, I want to make you understand what is the meaning of lattice. Lattice means is a structure of wooden strips or other materials to cross the gap of the two steps in this way. It is made of wooden strips or other materials. This is lattice. It dash is a verb of be, built in 1889. I am giving an information about the use of verbs. If there is be, we can transport be into am, is, was, were. Here is a mention of
1889 is time, so it is a past time, it will be the past tense. So B will be the was. It was built in 1889. Now is a present tense, so now it symbolizes the cultural icon of France. It stands as one of the most recognizable structures in the world too. Many tourists of the world visit this place. It's a very nice place for the tourist. The tower is famous as the tallest construction in Paris and the most visited paid monument in the world. Millions of people ascend it every year. It's a present tense. It is 320 meters tall, about the same height as 81-story building. The tower is third person singular number, so the have will be the has 3 levels for visitors. A visitor has to walk over 300 steps to go from ground level to the first level. The distance remains the same between the first and the second level. The third and the highest level can be assayed, assayed only by lift. The tower is named after the engineer Gustav Eiffel, whose company designed and built the tower. Okay, my students, we are in the last part in our lesson. Now I am giving a homework. Write a dialogue between you and your friend about the Taj Mahal. I am requesting my students, you complete your homework at home, and when school will open, you will show your homework to your subject teacher. He will evaluate your homework. My students, if you want to watch this class again, you can visit YouTube channel Amar Ghar Amar School and Facebook page also. If you have any question, and put your question and remark in the comment box, we will try our best to answer your questions. Finally, I am requesting my students, you stay at home and follow the instructions given by the government regarding COVID-19. Stay safe, my students. Thank you. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় 4-এর অনুশীলনী 4.3 অর্থাৎ সরলের উপর আলোচনা করব। সরলের ক্ষেত্রে তোমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে শিখে আসছো, এখানে একটা জিনিস BED MAS, তাহলে বি ফর ব্র্যাকেট
বি ফর ব্র্যাকেট, বি হচ্ছে ব্র্যাকেট, ই ফর এক্সপোনেন্ট বা সূচক, ডি ফর ডিভিশন বা ভাগ, এম ফর মাল্টিপ্লিকেশন, A for addition, S for subtraction, তাহলে এখানে বি ফর ব্র্যাকেট অর্থাৎ বন্ধনী, বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী, দ্বিতীয় বন্ধনী, তৃতীয় বন্ধনী, এগুলোর কাজ করতে হবে। ই এক্সপোনেন্ট বা সূচক বা ঘাত, অর্থাৎ সূচক বা ঘাতের কাজ করতে হবে। ডি ফর ডিভিশন, এরপরে ডিভিশন অর্থাৎ ভাগের কাজ করতে হবে। এম ফর মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লিকেশন অর্থাৎ গুণের কাজ করতে হবে। এরপর এ ফর এডিশন, এডিশন অর্থাৎ যোগের কাজ। সবশেষে সাবট্রাকশন, এস ফর সাবট্রাকশন অর্থাৎ বিয়োগের কাজ করতে হবে। তাহলে এখানে বন্ধনী অপসারণ, তাহলে আমরা বন্ধনী ব্র্যাকেট কিভাবে আমরা অপসারণ বা রিমুভ করব এটা খেয়াল করে তোমরা। যেমন এ প্লাস বি মাইনাস সি, এখানে এক ধরনের এ আছে। এক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর সামনে প্লাস চিহ্ন, যখনই বন্ধনীর সামনে প্লাস চিহ্ন থাকবে তাহলে বন্ধনীর ভিতরের পদের কোনোটারই চিহ্ন পরিবর্তন হবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আসবে এ প্লাস বি মাইনাস সি, বন্ধনী উঠে গেল। অর্থাৎ বন্ধনীর সামনে চিহ্ন থাকলে বন্ধনী উঠে যাবে এবং ওর ভিতরের কোনো চিহ্ন পরিবর্তন হবে না। এরপরে এখানে বন্ধনীর আগে মাইনাস চিহ্ন রয়েছে, যখনই বন্ধনী উঠে যাবে তখন এর প্রতিটি পদের যে চিহ্ন আছে তা পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে এ মাইনাস বি প্লাস সি, তোমরা খেয়াল করো এখানে বি এর সামনে কি চিহ্ন ছিল? প্লাস, এটা হয়েছে কি মাইনাস। সি এর সামনে চিহ্ন ছিল মাইনাস, এটা হয়েছে কি প্লাস। অর্থাৎ বন্ধনীর সামনে যখনই ঋণাত্মক চিহ্ন থাকবে তখন বন্ধনীর ভিতরের প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে। এরপরে বন্ধনী স্থাপন দেখো কিভাবে করা যায়। এখানে প্রথম পদ 2x, দ্বিতীয় পদ 3y, তৃতীয় পদ 5z। আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদকে বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমরা 2x প্লাস 3y মাইনাস 5z, তাহলে এখানে আমাদের যা আছে ওইটাকেই অপরিবর্তিত রেখে বন্ধনী ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা যখন এই দুটোর সামনে প্লাস চিহ্ন দিয়ে বন্ধনী দিলাম তাহলে এটার কোনো পরিবর্তন হয়নি, বন্ধনী উঠে দিলে আমরা এটাই পেয়ে যাব। এখন যদি এমন থাকে 2x মাইনাস 3y প্লাস 5z, এটাকে আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদকে বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে চাচ্ছি এবং এটা অপরিবর্তিত থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? 2x মাইনাস
3y মাইনাস 5z। তোমরা লক্ষ্য করো এখানে 3y এর সামনে চিহ্ন ছিল কি মাইনাস, 5z এর সামনে চিহ্ন ছিল প্লাস। আমরা যখনই বন্ধনীতে আবদ্ধ করছি এবং এখানে মাইনাস নিয়েছি, বন্ধনীর ভিতরের প্রত্যেকটি পদের যে চিহ্ন ছিল প্রত্যেকটি পদের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়েছে। তাহলে এখানে কি মাইনাস 3yটা প্লাস 3y প্লাস 5zটা মাইনাস 5z হয়েছে। তাহলে এইভাবে আমরা বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে পারবো। এখন দেখো আমরা এই সম্পর্কিত কিছু ম্যাথ সলভ করি। তাহলে প্রথম ম্যাথ, তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের এই টাইপের কিছু ম্যাথ আছে। 7 প্লাস 2 সেক্ষেত্রে আমরা যে আলোচনা করলাম তার উপর ভিত্তি করে দেখো এই ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করা যায়। প্রথম ম্যাথ, এই সম্পর্কিত ম্যাথ তোমরা আগেও করে আসছো। তারপর একটু দেখো, তাহলে আমরা যে দেখলাম প্রথম বন্ধনীর কাজ হবে। তাহলে কোন বন্ধনীর কাজ হবে এখানে? প্রথম বন্ধনী, আর বাকি সব ঠিক থাকবে। তাহলে -2 -3 দুইটা কি হবে এখানে? একই চিহ্ন বিশিষ্ট যোগ হবে। তাহলে -5 7 + 2 -8 -3। তাহলে এখানে বন্ধনীর সামনে ঋণাত্মক চিহ্ন, তাহলে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকলে বন্ধনীর ভিতরে পদের চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস +5। প্রথম বন্ধনী কাজ শেষ। এখন আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী কাজ শেষ করব। তাহলে এখানে খেয়াল করো -5 +5 -3, তাহলে এখানে বিয়োগ করলে আসবে শুধু 2। তাহলে আমাদের দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ শেষ। তাহলে এখানে তিনটা সংখ্যার চিহ্ন একই, সুতরাং এটা যোগ হবে -14। তাহলে যেহেতু বন্ধনীর সামনে প্লাস চিহ্ন, সুতরাং এখানে বন্ধনীর সাথে 2 গুণ হিসেবে আছে। তাহলে প্লাস মাইনাসে -14 × 28, তাহলে এখান থেকে আসবে -21। তাহলে এখানে আমরা প্রথমে প্রথম বন্ধনী কাজ করলাম, প্রথম বন্ধনী কাজ শেষ, তারপরে দ্বিতীয় বন্ধনী কাজ, এরপরে তৃতীয় বন্ধনীর কাজ, সবশেষে আমাদের এই রেজাল্টটা পেলাম। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যদি সংখ্যার ক্ষেত্রে। এখন যদি বীজগাণিতিক রাশি থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে আমরা এটা সরল করতে পারি দেখো তোমরা। তাহলে এখন আমরা বীজগাণিতিক রাশি সরল করব। এখানে আমরা বীজগাণিতিক রাশি সরল করব। তাহলে প্রথমে প্রথম বন্ধনীর কাজ, এরপরে দ্বিতীয় বন্ধনী, এরপরে তৃতীয় বন্ধনী। তাহলে সর্বপ্রথম আমরা এখানে প্রথম বন্ধনী কাজ করব। 13x - 5z মাইনাস। তাহলে এখানে আমরা এর আগে জেনেছি যে যখনই ঋণাত্মক চিহ্ন থাকবে বন্ধনীর সামনে, তাহলে বন্ধনীর ভিতরে প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে।
তাহলে 2 ইন্টু 5y, তাহলে এখানে 5y চিহ্ন প্লাস, তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে 5 ইন্টু 2 10y, তাহলে এখানে মাইনাস, এটা প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস মাইনাস প্লাস, তাহলে 7x ইন্টু 2 14x। তাহলে এখানেও প্রথম বন্ধনী, তাহলে প্রথম বন্ধনীর সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে, তাহলে ভিতরের প্রতিটি পদের, বন্ধনীর ভিতরে প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে, তাহলে এটা মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস 3y প্লাস 15z, তাহলে 3y, তাহলে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস 15z। তাহলে এখান থেকে এখন দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ হবে। তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে যদি কোনো যোগ বা বিয়োগ করা যায় সেটা আমরা খেয়াল করব। 2y প্লাস 3y, তাহলে এই দুটা যোগ করলে 5y মাইনাস এক্স প্লাস 15z। তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনীর সামনে এখানে মাইনাস চিহ্ন আছে, তাহলে বন্ধনীর প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে, তাহলে 5y এর চিহ্ন হয়ে যাবে মাইনাস 5y, মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস এক্স প্লাস 15z। তাহলে এখানে আগে আমরা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে কোনো যোগ বা বিয়োগ করা গেলে এগুলো করে নেব। তাহলে 11x প্লাস এক্স, তাহলে এই দুটো যোগ করে 12x মাইনাস 5y প্লাস 15z। তৃতীয় বন্ধনী কাজ, যেহেতু বন্ধনীর সামনে প্লাস চিহ্ন আছে সুতরাং এর ভিতরে প্রতিটি পদের চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকবে, তাহলে 12x মাইনাস 5y প্লাস 15z। এক্স যুক্ত পদগুলো এক জায়গায়, অর্থাৎ 13x প্লাস 14x প্লাস 12x। ওয়াই যুক্ত পদগুলো এক জায়গায়, মাইনাস 10y মাইনাস 5y। জেড যুক্ত পদগুলো এক জায়গায়, মাইনাস 5z প্লাস 15z। তাহলে এখান থেকে এগুলো এখন আমাদের ই করতে হবে, যোগ করতে হবে, 13x প্লাস 14x প্লাস 12x। তাহলে এখান থেকে 13 14 27 12 39 39x, তাহলে 10y মাইনাস 10y মাইনাস 5y, তাহলে মাইনাস 15y। তাহলে 15z থেকে 5z মাইনাস হবে প্লাস 10z। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে বীজগাণিতিক রাশিযুক্ত সরল, তার সরল ফল। আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো। এই সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে বেশ কিছু দেওয়া আছে, তোমরা আশা করি এগুলো নিজেরা চেষ্টা করে সলভ করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা সরলের উপরে কি কি শিখলাম, যে কিভাবে একটা সরল অর্থাৎ পাটিগণিতের সংখ্যার সরল থাকলে কিভাবে আমরা সমাধান করতে পারবো, এবং বীজগাণিতিক রাশির যদি সরল থাকে সে কিভাবে সমাধান করতে পারবো। এখানে আরো আমরা শিখেছি কোন কাজটা আগে হবে, কোন কাজটাকে আমরা সর্বপ্রথম, তারপরে কোনটা, তারপরে কোনটা, এর ধারাবাহিকভাবে তোমরা আজকে শিখতে পেরেছো। এরপরে কিছু রাশিকে আমরা কিভাবে বন্ধনী মুক্ত করতে পারবো এবং কিভাবে বন্ধনী যুক্ত করতে পারবো, এটা আমরা আজকের ক্লাসে শিখতে পেরেছি। আজকের এই ক্লাসের আলোকে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের এবং বইয়ের যে উদাহরণে এবং কাজে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে তোমরা আশা করি সুন্দরভাবে এগুলো সমাধান করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা, আজকের এই ক্লাসের উপরে তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ থাকবে, যেটা তোমাদের প্রতিষ্ঠান খোলার পরে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে তোমরা দেখাবে এবং বিষয় শিক্ষক এটা চেক করে দেবে। তাহলে বাড়ি কাজ 1,
13 minus 7 into minus 5 plus 2 into minus 3 minus 8 plus minus 3 plus minus 5 minus 8 বাড়ি কাজ 2 minus 13a minus 11b plus 5 into minus a plus 2b minus 5c plus 2a minus 15b second bracket close, third bracket close. बारी काज 3 5x square plus 7y square minus 9z square plus 3 into 11x square minus 2y square plus 5x square minus 9z square 19z square plus 23y square. তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো, এখানে আমরা তিনটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি। প্রথম হোমওয়ার্কে তোমাদের এখানে যে সংখ্যার একটা সরল দিয়েছি, দ্বিতীয়টাতে বীজগাণিতিক রাশি ব্যবহার করে আরেকটা সরল দিয়েছি, 3 নম্বরে এটাও বীজগাণিতিক রাশি ব্যবহার করে আরেকটা সরল দিয়েছি। এই তিনটা তোমরা বাসায় সুন্দরভাবে হোমওয়ার্ক করে তোমাদের বিষয় শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘর আমার স্কুলের এই ক্লাসটি কিশোর বাতায়ন পেজের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। তোমাদের এই ক্লাসের উপর কোনো সমস্যা বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে পারবে, যার উত্তর আমরা দিব। এবং তোমাদের মেধাকে আরো অধিকতর যাচাইয়ের জন্য এর উপরে কুইজের ব্যবস্থা থাকবে, তোমরা কুইজে অংশগ্রহণ করবে। সবাই ভালো থাকো, ধন্যবাদ।
আমি মোহাম্মদ শারিফুল ইসলাম আজকে তোমাদের সাথে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা আবার আসিব ফিরে এটি পড়াবো এবং এই কবিতাটা পাঠ শেষে তোমরা মূলত প্রকৃতির সাথে কবির যে একটি গভীর সম্পর্ক সেই গভীর সম্পর্কটি জানতে পারবে। কবি এই দেশকে ভালোবাসতেন, তাই মৃত্যুর পরেও কবির সাথে এই দেশের যে গভীর সম্পর্ক সেই গভীর সম্পর্কটা কখনো ছিন্ন হবেন না, আর তাই তিনি বারবার প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান হয়ে এ দেশে ফিরে আসতে চেয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের দেশপ্রেম ও প্রকৃতির প্রতি ভালো লাগা এই কবিতায় আমরা জন্মাতে পারে সেই বিষয়টি আজকে আমরা এখান থেকে ধারণা লাভ করব। তাহলে আমরা সরাসরি কবিতার শিখন ফলে চলে যাই। এই কবিতা পাঠ শেষে আমাদের শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির সমৃদ্ধ রূপবৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং দেশপ্রেম ও প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করবে। কবি জীবনানন্দ দাশ, তিনি ৩০-এর দশকের কবি, বাংলার একজন আধুনিক কবি এবং তার কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতি একাকার হয়ে মিশেছিল। কবির জন্মসাল হচ্ছে 1899 বরিশাল শহরে এবং মৃত্যু হচ্ছে 1954 সালের কলকাতার এক ট্রাম দুর্ঘটনায়। জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে অনুষঙ্গ করে কবিতা রচনা করেছেন, আর তাই আমাদের সমাজে বা প্রকৃতির যে তুচ্ছ বিষয়গুলো আছে সেই তুচ্ছ বিষয়গুলো তার কবিতায় অপরূপ মহিমান্বিত হয়েছে। আমরা কবি পরিচিতিতে চলে যাই। তিনি 1899 সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1921 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবনও তিনি শুরু করেছিলেন এবং বিভিন্ন সময় কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামজশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিশা কলেজ ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। যেহেতু তিনি ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন এবং অধ্যাপনা করেছেন, কাজেই তার কবিতায় আমরা পাশ্চাত্যের একটি প্রভাব দেখতে পাই। সেখানে একজন মানুষের জীবন যন্ত্রণা, একজন মানুষের যে গভীর উপলব্ধি আমার আমি, সেই বিষয়টাও কিন্তু এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি যেটা বলা হচ্ছে যে সাংবাদিকতা পেশাকে অবলম্বন করেছিলেন এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলার প্রকৃতির রং ও রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু পাখি ও লতাপাতা তার কবিতায় নতুন পরিচয় আমাদের কাছে উঠে এসেছে। প্রকৃতিপ্রেমী এই কবি প্রকৃতি থেকেই তার কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন এবং কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় 1954 সালে কবি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান। জীবনানন্দ দাশ যে কবিতাগুলো লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কাব্যগ্রন্থগুলো আছে মহাপৃথিবী, 60টি তারার তিমির, বনলতা সেন ইত্যাদি। আমরা এই কবিতাটা পড়ার আগে এই কবিতায় কিছু ব্যবহৃত কঠিন শব্দ আছে, সেই শব্দের অর্থগুলো জেনে নিই। তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখবে। শঙ্খচিল হচ্ছে এক ধরনের সাদা চিল। এই চিলগুলো সাধারণত নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় দেখা যায়। ঘুঙুর পায়ের নুপুর। ডাঙা হচ্ছে শুকনো জায়গা, স্থলভূমি। সুদর্শন হচ্ছে এক ধরনের পোকা। লক্ষ্মী পেঁচা হচ্ছে সুলক্ষণযুক্ত পেঁচা, যেটা সাদা রঙের হয়ে থাকে। এখন অবশ্য এটা অনেকটাই আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ডিঙা ছোট নৌকা। নীরে পাখির বাসায়। ধবল সাদা। নবান্ন নতুন ধান কাটার পরে আমাদের দেশে যে উৎসব হয়ে থাকে সেই উৎসব, এবং এই উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয় বা ফিন্নি রান্না করা হয়। ধানসিঁড়ি, ঝালকাঠি জেলার ধানসিঁড়ি একটি নদী ছিল এবং এই নদীটি মরে গেছে। কবি তার এই কবিতায় এই নামটিকে ব্যবহার করেছেন। রূপসা খুলনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম। এই নামে ঝালকাঠি জেলাও একটা ছোট নদী আছে। জলাঙ্গি, এখানে নদীকে জলাঙ্গি বলা হয়েছে, অর্থাৎ জল অঙ্গ যার। কার্তিকের নবান্নের দেশে কবি আমাদের দেশের যে কৃষিমাত্রিক বা কৃষি সভ্যতার দেশ, সেই কৃষি সভ্যতার দেশের সাথে তার যে গভীর সম্পর্ক সেই বিষয়টাকে বোঝাতে নবান্নের সাথে কৃষিকে সংযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নবান্নের দেশ বলেছেন এবং নবান্ন অর্থাৎ নতুন ভাত। আমরা সরাসরি মূল কবিতায় চলে যাচ্ছি। আমরা প্রথমে একটা ছবি দেখছি স্ক্রিনে। এই ছবিটির মধ্যেই কবি তার অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তিনি এই বাংলার প্রকৃতির মাঝে মিশে আছেন, অর্থাৎ কবিকে খুঁজতে হলে বাংলার প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। সেই কথাটিই কিন্তু এখানে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কবিতার প্রথমেই যে বিষয়টা আমরা দেখছি, আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।
আমি প্রথমেই বলেছিলাম কবি জীবনানন্দ দাশ একজন আধুনিক কবি। আধুনিক যারা কবি তাদের কবিতার একটি অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে কবিতায় মৃত্যু চিন্তা থাকবে। জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও সেই মৃত্যু চিন্তা বা অস্তিত্ব ভাবনা ছিল, অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে অন্য সবার মতো তাকেও একদিন মৃত্যুর পরিণতি বরণ করতে হবে, কিন্তু সেই পরিণতি বরণ করার পরেও তিনি যে এই দেশ থেকে হারিয়ে যাবেন না বা তিনি এই দেশের সাথে তার মায়াকে ত্যাগ করতে পারবেন না, সেই কথাটি কিন্তু আমরা প্রথম লাইনে দেখতে পাই। এবং তিনি ধানসিঁড়ি নামক নদীটির তীরে আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন, যা এই বাংলায় প্রবাহিত, হয়তো মানুষ নয়, শঙ্খচিল শালিকের বেশে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীমাতৃক দেশে নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এক ধরনের সাদা চিল দেখতে পাওয়া যায়, যেটি শঙ্খচিল নামে পরিচিত। কবি সেই শঙ্খচিলের বেশে আবার এই দেশে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এবং এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস বোঝার আছে, শুধুমাত্র যে মানুষ হয়ে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ব্যাপারটি এরকম নয়। হিন্দু ধর্মের যে পুনর্জন্মের যে ধারণা আছে, সেই পুনর্জন্মের ধারণা থেকেই আমরা কিন্তু এই বিষয়টি দেখতে পাই যে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং এক একবার সে এক এক রূপে এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। সেই পুনর্জন্মের ধারণাকেও কিন্তু কবি এই কবিতায় সন্নিবেশিত করেছেন এবং তিনি বলেছেন তিনি যদি মানুষ হয়ে ফিরে আসতে নাও পারেন, তিনি যেন শঙ্খচিল শালিকের বেশে এই বাংলার অপরূপ প্রকৃতিকে ভালোবেসে ফিরে আসতে পারেন। হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। শিক্ষার্থীরা একটু চিন্তা করে দেখো, কাক আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ একটা পাখি, আমাদের অপছন্দের, কিন্তু কবির বর্ণনায় এই কাকও যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে। এবং তিনি যখন বলেছেন এই নবান্নের দেশে তিনি আবার ফিরে আসবেন, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে নদী, কৃষি, এই সব কিছুর সাথে কবির একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যে কারণে কৃষিমাতৃক, নদীমাতৃক এই সভ্যতা, এই সব কিছুই কবিকে আকৃষ্ট করেছে এবং কৃষির সাথেই তিনি বারবার মিশে থাকতে চেয়েছেন। এখানে কার্তিক মাসে যখন তোমার যেটা বলা হচ্ছে নতুন ধান কাটার উৎসব হয়, সেই ধান কাটার উৎসবের মধ্যেও কিন্তু আমরা কবির সেই চেতনা, সেই ভালো লাগার উপলব্ধিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়, আবার তিনি কুয়াশা হতে চেয়েছেন। কার্তিক মাসে যখন হালকা কুয়াশা পড়ে, এরপরেই যখন শীত আসবে, শীত আসার ঠিক আগের মুহূর্তে কার্তিক মাসে যখন হালকা শীত পড়ে, সেই সময় সেই কুয়াশার মধ্যে ভেসে কবি আমাদের এই দেশে ফিরে আসতে চেয়েছেন এবং কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিনি বসতে চেয়েছেন। কাঁঠাল খুব ঘন পাতার একটি গাছ, সেই গাছের পাতার যে শান্তি, যে শান্তিময় একটা উপলব্ধি, কবি কিন্তু সেই শান্তিময় উপলব্ধিটাকেও এই কবিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। হয়তো হাসব কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়। একটু খেয়াল করো, এখানে একজন কিশোরীর কথা বলা হয়েছে, সেই কিশোরীর হাঁস রয়েছে, অনেকগুলো হাঁসের মধ্যে যেন সেই হাঁসটি হারিয়ে না যায় সেই জন্য কিশোরী কি করেছে, হাঁসের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছে। এই হাঁসের সাথে কিশোরীর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা হচ্ছে মায়ার। হাঁসের সাথে কিশোরীর যে ভালো লাগার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের মধ্যে কবি ফিরে আসতে চেয়েছেন। সেই কিশোরীর হাঁস হয়ে তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন, যার পায়ে লাল ঘুঙুর বাঁধা থাকবে। অর্থাৎ কোনোভাবেই তিনি বাংলার এই প্রকৃতির যে মায়া, ভালো লাগা, সেটা থেকে মুক্ত হতে চান না। সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। কবি এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর জলে ভাসতে চান এবং কলমি হচ্ছে এক ধরনের উদ্ভিদ যেটা তোমার জলে হয় বা পানিতে জন্মায় এবং এটি শাক হিসেবে অনেক জায়গায় খাওয়া হয়। তবে সেই কলমির মতো গাছেও তিনি আসতে চাচ্ছেন, এই কলমির মতো গাছের রূপেও তিনি যেন বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছেন। আবার আসিব আমি বাংলার নদী, মাঠ, ক্ষেত ভালোবেসে। তিনটা জিনিস, নদী, মাঠ এবং ক্ষেত। নদী প্রথমেই বলতে হয়, বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। মাঠ বলতে এখানে বাংলার যে অবারিত দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, সবুজ প্রকৃতি। এবং ক্ষেত বলতে এখানে শস্য ক্ষেতের কথা বলা হয়েছে। তাহলে বাংলার প্রকৃতি বললেই সবার আগে আমাদের কাছে যেটা ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে নদী, মাঠ এবং ফসলের ক্ষেত। এগুলোকে ভালোবেসে কবি বারবার ফিরে আসতে চান। অর্থাৎ এই দেশের যে ঐতিহ্য, এই দেশের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির সাথে কবির একটা গভীর সম্পর্ক কিন্তু আমরা এখানে উপলব্ধি করতে পারছি। জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা এ বাংলার সবুজ করুণ ডাঙায়। এখানে জলাঙ্গি হচ্ছে জল অঙ্গজার, এটা সমাস যোগে গঠিত একটা শব্দ। সেই জলাঙ্গি হচ্ছে
চারদিকে জল থাকা এরকম একটি জায়গা, তার মাঝখানে সবুজ করুণ ডাকা বলতে এখানে চরকে বুঝিয়েছে, অর্থাৎ নদীর মাঝে জেগে ওঠা যে চর, সেই চরের সবুজ প্রকৃতির মধ্যে কবি আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। এখানে কিন্তু আমরা যে জিনিসটা দেখছি, আমাদের প্রকৃতির যে বিভিন্ন উপাদানগুলো রয়েছে, প্রকৃতির যে বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলো রয়েছে, সেই অনুষঙ্গর মধ্যেই কবি জীবনানন্দ দাশ ফিরে আসতে চাচ্ছেন। এর পরের স্লাইডে আমরা দেখছি, হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে। সুদর্শন একটি গোবরে কালো রঙের পোকা। এই পোকাটা আমাদের ভালো লাগার কথা না, কিন্তু কবির কাছেই এই পোকাটিই হয়ে উঠেছে মোহনীয়। কবির চোখে এই পোকাটির এক অপরূপ সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। হয়তো শুনিবে লক্ষ্মী প্যাঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে। লক্ষ্মী প্যাঁচা হচ্ছে সাদা রঙের হয়ে থাকে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে এই লক্ষ্মী প্যাঁচা হচ্ছে তোমার দেবী লক্ষ্মীর বাহন। তিনি এই লক্ষ্মী প্যাঁচার মাধ্যমে যাকে আশীর্বাদ করতে চান তার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান। এবং এই যে মানুষের সাথে দেবীর যে একটা সম্পর্ক বা মানুষের প্রতি তার যে একটা ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার বাহনও কিন্তু কবি এই লক্ষ্মী প্যাঁচার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন এবং তিনি সেই লক্ষ্মী প্যাঁচার মধ্যে ফিরে আসতে যাচ্ছেন। হয়তো খোয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে। এখানে খোয়ের ধান বলতে যে জিনিসটাকে বলা হয়েছে বিন্নি ধান। এই বিন্নি ধানটাকে শিশু উঠানের মধ্যে ছড়িয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করছে, ঘরের সামনের উঠানে ধান শুকাতে দেওয়া হয়েছে, খোয়ের ধান, সেই ধানকে শিশু এদিক ওদিকে ছড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছে। শিশুর কোমল নির্মল নিষ্পাপ আনন্দের মধ্যেও কবি কিন্তু ফিরে আসতে চান। রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায়। রূপসা হচ্ছে একটা নদী, সেই নদীতে কোনো এক কিশোর সাদা ছেঁড়া পাল দিয়ে ডিঙা বেয়ে যাচ্ছে। কবি কিন্তু সেই ডিঙা বয়ে যাওয়া কিশোরের মাঝেও ফিরে আসতে চাচ্ছেন। রাঙামেঘ সাতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীরে, দেখিবে ধবল বক। এখানে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে যে ধবল বক বা সাদা বক ঘরে ফিরে যাচ্ছে, সেই ঘরে ফিরে যাওয়া বকের মধ্যেও কিন্তু কবি নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। আমার এই পাবে তুমি উহাদের ভিড়ে। এখানে মূলত যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কবি বাংলার এই অপরূপ প্রকৃতি, বাংলার এই অপরূপ সৌন্দর্যকে ভালোবেসে তিনি এই দেশে বারবার ফিরে আসতে চান। শুধুমাত্র মানুষ নন, মানুষ ছাড়াও প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান হয়েও তিনি যেন এই দেশের সাথে তার আত্মার সম্পর্ককে কোনোদিন ছিন্ন না করে, সেই উপলব্ধি কিন্তু এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এই কবিতার পাঠ পরিচিতিতে চলে যাচ্ছি। আবার আসিব ফিরে কবিতাটি কবির রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে তিনি দেশকে খুব ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির তুচ্ছ জিনিসগুলো তার দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করেন যখন তার মৃত্যু হবে তখন এ দেশের সঙ্গে তার মমতার বাঁধন ছিন্ন হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের ক্ষেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল শালিকের বেশেও এই দেশে ফিরে আসতে চান। আবার কখনো ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা ঢেউয়ে পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি সারা দিনের শেষে সাদা বকের দলে মেঘের কোলে হারিয়ে যাবেন। এভাবেই তিনি বাংলার রূপময় যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির মাঝে কবি মিশে যেতে চান। এই কবিতায় যেমন আমরা প্রকৃতি ও মানুষের যে অপার্থিব মায়ার বন্ধন দেখতে পাই, তেমনিভাবে কবি জীবনানন্দ দাশের কিছু গভীরতম জীবনবোধও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সেই জীবনবোধগুলোর মধ্যে হচ্ছে মানুষের সাথে কেবলমাত্র মৃত্যু এই দেশের যে সম্পর্ক সেটাকে নষ্ট করতে পারে না। মানুষ তার অস্তিত্ব দিয়ে, তার ভালোবাসা দিয়ে দেশকে উপলব্ধি করে। কবি জীবনানন্দ দাশ সেই বিষয়টাই কিন্তু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে, সেই বিভিন্ন উপাদানগুলো আমাদের চিরচেনা। এই চিরচেনার বিষয়গুলোর মধ্যেই যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে খুঁজে বেড়াই বা খুঁজে ফিরি, তাহলেই কিন্তু আমরা প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবো। যেমন এই কবিতায় কবি বারবার নদীকে ভালোবেসেছেন। এই কবিতায় তিনি বারবার পাখির বেশে, হাঁসের বেশে, কাকের মতো হয়ে, কিংবা কখনো এই নবান্নের দেশে কার্তিকের উৎসবে ফিরে আসতে চেয়েছেন। কেন? এর পেছনের একটি কারণ তোমরা নিশ্চয়ই
নির্ভর এবং এই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই তোমার কিন্তু বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আসবে। আর তাই আমিও তোমাদেরকে একটা ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি। সেই বাড়ির কাজটা হচ্ছে, কবি কেন বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবেসে বারবার বাংলায় ফিরে আসতে চেয়েছেন, এই সম্পর্কে তুমি 5টি বাক্য লিখবে এবং 5টি বাক্য লেখার পরে তুমি তোমার যে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক আছে স্কুল খোলার পর তাকে দিয়ে তুমি চেক করে নেবে এবং তার যদি কোনো মতামত থাকে এবং তোমার মতামতের সাথে যদি কোনো রকমের বৈষম্য তৈরি হয় তিনি সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং তোমরা যদি কোনোভাবে উপকৃত হও তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিজিট করবে আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানটির ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল। এবং তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারো বা তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই তোমরা এর ফেসবুক পেজে, আমার ঘরে আমার স্কুলের যে ফেসবুক পেজ, সেখানে কমেন্টস করবে। এছাড়া স্ক্রিনে দেখানো যে ইমেইল অ্যাড্রেস আছে সেখানেও তোমরা তোমাদের মতামত দিতে পারো। তোমরা সকলে ভালো থাকবে এবং সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মানবে। আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানটির সাথে থাকবে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Students, take your copies and let us start. Dear students, you see these two sentences. Can you say what type of sentence these two? Shut the door. This is imperative sentence. Why? Because it expresses a command. We know that if something expresses a command, request or advice, then it's an imperative sentence. Shut the doors is a command, so it's an imperative sense. And don't be impatient. This is a suggestion or advice. So this is also a imperative sentence. And how you'll understand this is an imperative sentence? There are also easy way that the imperative sentence starts with the principal verb. Okay. Suppose here shut the door. Here shut is the principal verb. So how you will make it tag? Shut the door. If the sentence is imperative, it's very easy to make it or to add tag. You will just write down will or will not. Though there are some exceptions also. Shut the door. You can write down will or won't. Will you or won't you? And next sentence you see that don't be impatient. This is negative statement. So here you cannot add the negative tag. You must add the
positive tag here. Don't be impatient. Will you? But see the first sentence here. The first sentence is shut the door. It is affirmative statement. In case of affirmative statement, you can write down positive tag or negative tag. That means you can write down either will you or won't you. But in case of imperative sentence, if the statement is negative, if the imperative sentence is negative, and then you must write down positive tag. That means don't be impatient, you must write down will you. But there are also some other imperative sentence which expresses, which starts with letters. That means it invites something. Let us play chess. Look at this sentence. Let us play chess. Then this is also imperative sentence. This is exception. You cannot write down here will you or won't you. You should write down here shall we. So it's very easy. If the sentence starts with letters, then you can write down shall we. And let us take another sentence with let. Let him do the work. What about this? What about the tag here? Sometimes we make mistakes. Some of you write down shall we, but you shouldn't write here shall we. But because it doesn't propose, like let us. It is only let. Then you should write down. You can write either will you or won't you here. Let him do the work, will you or won't you? I think you have understood about imperative sentences. Let us start another rule. John needs to go there. John need not go there. Okay, look at these two sentences here. John needs to go there. John need not go there. Here what we have seen, that the subject is John here and it's singular and it takes is with the verb need. But in this case, in the second sentence, we see that though the subject is third person singular number present in definite tense, but it doesn't take need. It doesn't take yes or yes with the verb need. Why? You know that the modal verbs never takes yes or yes with the verb, though it is present indefinite tense and subject is singular. So how we will make or add tag question with these two sentences? As it is, as John needs to go there, is the verb is principal, so the tag will be here. Doesn't he? Because you see that is present indefinite tense and subject is third person singular number, so it takes doesn't, and instead of the subject John, now we have used the pronoun here he. And in the second sentence you see John need not go there. Here the verb is need not, negative, and this is a modal verb. Instead of being the subject singular, it has not taken yes or yes with the verb.
because it's a modal verb. So how we will add tag here? Need not, it should be need he. Let us see some other examples here. He dare not do it. You see, here, there is a modal verb, though the subject here is he, third person singular number, and it is also in the present indefinite tense, but it has not taken s or es with the modal verb dare. So it's very easy to add tag question here. Dare not, here dare not is negative. So the tag will be dare he. You know that the modal verbs are can, could, may, might, shall, should, will, would, etc. are modal verbs. Let us see some other examples. Something is wrong. Something is wrong. How you will add tag here in this sentence? Can you guess? Earlier we did with the subject everybody, everyone, somebody, someone, nobody, none. You learned that everybody, everyone, somebody, someone, nobody, none takes the verb, takes the subject, they. But what about this sentence here? Here we see that something. This is this indicates material. So it will take it. Something is wrong, isn't it? Then you can also say nothing is wrong. Nothing is wrong. This is a positive statement or negative statement. You see that this is a negative statement. Nothing. So the tag will be positive. Nothing is wrong. Is it? Everything. Everything is okay. Everything is okay. Isn't it? So what you see here, that when there will be thing, something, nothing, everything, then we should use the pronoun it, not that. Earlier we learned word that the subject of the tag will be they if the subject is everybody, everyone, somebody, someone, nobody, none, etc. But here we have learned that if the subject is something, nothing, everything, then the subject of the tag will be it. Okay, let us know another rules. The unfed should be fed. The unfed should be fed. Here you say, here you see unfed. This is adjective, and before this adjective we have put the. So what does it indicate? It indicates plural common noun. So what will the subject of the tag? You can guess that the subject of the tag will be they. And here the verb is should. As it is positive, so it should be shouldn't.
So the unfed should be fed, shouldn't they? We can also write another sentence. The poor are always sufferer. The poor are always sufferers. The same sentence. Here you see poor is an adjective, and before the adjective we have put the, so it indicates the plural common noun. So it will take also they. That means the subject of the tag will be they. And here the verb is are. So it should be aren't they. Then I'm telling you another rules, that is, you should have done the work. Look at this sentence. How many verbs are here? Here should, one, have, two, and done, three. Okay. Then this is modal verbs should, and this is also auxiliary verbs, and this is principal verbs. Then how we will make it tag? Will you use haven't or shouldn't? You must use the first verb. If there are two verbs, suppose modal verbs and auxiliary verbs, then you should make the tag according to the first verb. And the first verb here is should, that is modal verb. So it should be shouldn't you. You should have done the work, shouldn't you? Okay, let us know another rules. What a pity. What a beautiful sin it is. These are exclamatory sentence. What a pity, what a beautiful scene it is. Then how you will add tag question here? What a pity. Is there any verb here? Is there any subject here? There is no verbs here, no subjects here. So there is something silent here. What a pity. Actually, what a pity it is. So what will be the tag here? Isn't it? What a pity, isn't it? What a beautiful scene it is, and it's clear subject verb. So it's very easy. Isn't it? So I'm giving you some home tags.
Everybody admires him, none found him, somebody helped him, let us play chess, let him write a letter, don't make a mistake, the fox was found in him. Dear students, it has been uploaded in Kishore Batayan. You can express your comments, views. You can also ask questions there. There is also quiz for you, and you can play quiz there. Stay home, stay safe. Goodbye. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ। এই বন্ধকালীন সময়ে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমে তোমাদেরকে স্বাগত। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা একটি চিত্র লক্ষ্য করো। এখানে দেখো যে একটি নিউক্লিয়াস থেকে একটি ক্রোমোজোম থেকে ডিএনএ থেকে জিন যাচ্ছে। আর আমরা জানি যে তোমরা কিন্তু জানো যে এই জিন কিন্তু সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে সেই সকল বৈশিষ্ট্য যেমন জিন নিয়ন্ত্রণ করে, বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয়, তাহলে আমরা এই জিন কোথায় কিভাবে আছে এবং কেন জানা দরকার জিন সম্পর্কে, এই সম্পর্কিত আজকে আমাদের আলোচনা। নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বই থেকে দশম শ্রেণীর জন্য অধ্যায় 12 জীবের বংশগতি ও বিবর্তন থেকে জিন, ডিএনএ রেপ্লিকেশন এবং ডিএনএ টেস্ট, এই তিনটি বিষয়ের উপরে আজকে আমরা আলোচনা করব। এই আলোচনার শেষে তোমরা যা শিখতে পারবে, তোমরা এখানে দেখো যে বংশগতির তথ্য স্থানান্তরণে জিন এর ভূমিকা, অর্থাৎ জিন যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে যাচ্ছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, সেটি তুমি জানতে পারবে। ডিএনএর প্রতিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। প্রতিরূপ মানে ডিএনএর অনুলিপন একটি আরেকটির মতো করে তৈরি হওয়া। ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবে। প্রথমেই আসো জিন সকল বৈশিষ্ট্যের একক। আমরা বলছি জিন হচ্ছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল বৈশিষ্ট্যের একক হচ্ছে জিন। আচ্ছা, জিন বংশগতির একক। এর অবস্থান ক্রোমোজোমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো থাকে। তোমরা জেনে রাখবা যে ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিনগুলো সাজানো থাকে বা অবস্থান করে, সেই অবস্থানটিকে কিন্তু লোকাস বলে। জোহান গ্রেগর ম্যান্ডেল এই মটরশুঁটি নিয়ে যখন গবেষণা করেন, তখন তিনিই প্রথম প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন জিনের কথা প্রকাশ করেন বা উল্লেখ করেন। তারই গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে বংশগতির দুটি সূত্র প্রদান করেন। তাই গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়। তোমরা দেখো যে 1865 সনে বংশগতির ধারক বাহক হিসেবে
জোহান গ্রেগর ম্যান্ডেল ফ্যাক্টরের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াটসন এন্ড ক্রিক 1956 সালে যখন জিন আবিষ্কার করেন তখন এই ফ্যাক্টরটি জিন নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ 100 বছর, প্রায় 100 বছর পরে এই জোহান গ্রেগর ম্যান্ডেলের যে ফ্যাক্টর, এই ফ্যাক্টরটি জিন হিসাবে নতুন নামকরণ হয়। যে জিন যে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরণ করে, এখানে তোমরা দুটো বিষয় উল্লেখ করতে পারো। যেমন ব্রাউন চোখ, মানুষের চোখ যে ব্রাউন হয়ে যাচ্ছে, আবার একজন দেখছো হেয়ার কালার জিন, আবার কারো বাদামি চুল, তো বাদামি চুল হয়ে যাচ্ছে, সেটাও কিন্তু জিন। তোমরা জেনেছো যে আসলে জিন সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। একটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, হ্যাঁ, তার সমস্ত কিছু, তার গায়ের বর্ণ, হ্যাঁ, ইত্যাদি, উচ্চতা, সমস্ত কিছু কিন্তু এই জিন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা দেখলাম যে জিন আসলে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এখন তোমরা দেখো যে ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে, আমরা সেই স্থানটাকে লোকাস বলেছি। তোমরা এই চিত্র থেকে দেখে নাও যে জিন লোকাস, অর্থাৎ এটিকে তুমি ক্রোমোজোম ধরো, তার ধাপে ধাপে স্টেপ স্টেপ সাজানো জিনগুলো, এর প্রত্যেকটি জিনের অবস্থান হচ্ছে এক একটি লোকাস। এখন পাশে যে দুটি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে একটি ক্রোমোজোম একই সাথে একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে, আবার একাধিক জিন মিলে একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে। তাহলে এই জিন যে ক্রোমোজোমে থাকে, তা ক্রোমোজোম যদি, দুটি ক্রোমোজোম যদি একই রূপ হয়, তখন তাকে আমরা বলি প্রতিরূপ ক্রোমোজোম, এবং এই ক্রোমোজোমকে ইংরেজিতে বলা হয় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম। তাহলে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুটি পাশাপাশি একই রকম জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকে। আমরা তাহলে এই জিন সম্পর্কে জেনে গেলাম। আরেকটি শব্দ তোমাদের জানা দরকার যে অ্যালিল। অ্যালিল কি? একটা জিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে, জিনের এই ভিন্ন অবস্থাটাকে আমরা বলছি অ্যালিল। তোমরা এখান থেকে অ্যালিল এবং লোকাস এটি তোমরা দেখতে পেলে। এখানেও তোমরা দেখো যে ক্রোমোজোম থেকে একটা ডিএনএ এর অংশ অংশ জিন, এবং সেই জিন থেকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে প্রোটিন অণু তৈরি হচ্ছে। তাহলে দেখো শুধু কি বৈশিষ্ট্য, প্রোটিন অণু তৈরি হচ্ছে সেই জিন থেকে। প্রোটিন অণু তৈরির জন্য নির্দিষ্ট জিন আছে। অর্থাৎ একটা জীব যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে, একটি ওই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তার দেহের কিছু আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলেই প্রয়োজন হয় নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির। সেই নতুন বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রোটিনের মাধ্যমে, জিনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে। তোমরা এখান থেকে দেখো যে সেই নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি সেটি ইউক্যারিওটিক সেল হয়, ইউক্যারিওটিক সেল মানে হচ্ছে প্রকৃত কোষ, অর্থাৎ আমাদের দেহে, উচ্চ শ্রেণীর জীবের দেহে দেখো ডিএনএ এর নির্দেশে আরএনএ কে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সংকেত পাঠানো, এবং সেই আরএনএ দেখো সংকেতটি বহন করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম থাকে, এবং তোমরা জেনে রাখো যে রাইবোজোম প্রোটিন তৈরি করে, প্রোটিন পলিপেপটাইড চেইন তৈরি করে। সেই সাইটোপ্লাজম থেকে যখন রাইবোজোমে যাবে, রাইবোজোমে প্রোটিন জিন বা প্রোটিন তৈরি হবে। সেই প্রোটিন কিন্তু দেখো সেই রাইবোজোম থেকে বাহিত হয়ে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যাবে, আবার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে যখন গোলজি বস্তুতে পৌঁছে যাবে, গোলজি বস্তুর ভেসিকল থাকে, সেই ভেসিকল থেকে প্রোটিন অণুটি পরিমার্জন হবে, এবং পরিমার্জনের পর আরএনএ সেই ডিএনএ এর কাছে সেই জিনটি বা প্রোটিনটি পৌঁছে দিবে। এই প্রোটিনেই তখন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে, এবং এই বৈশিষ্ট্যটি কিন্তু সেই জিন দ্বারাই প্রকাশিত হলো। কিন্তু এটা তো শুধু ইউক্যারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে, কিন্তু সেটি যদি প্রোক্যারিওটিক সেল হয়, অর্থাৎ সেটি যদি আদি কোষ হয়, সেই ক্ষেত্রে দেখো যে এখানে প্রোক্যারিওটিক সেল থেকে যে নির্দেশনা যাবে তার অনুযায়ী সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম প্রোটিন তৈরি করবে। ঠিকই সেই প্রোটিন কিন্তু কোনো বাহক ছাড়াই নির্দিষ্ট স্থানে জমা হবে এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে। তাহলে তোমরা একটি এই চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপারটি দেখে নাও। তুমি দেখতেছো যে এখানে একটি ডিএনএ আছে, এখানে এই ডিএনএটি মেসেজ পাঠায় কাকে? আরএনএ কে মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আরএনএ কি করে দেখো,
তার সেই সংকেতটি বহন করে সে কিন্তু দেখো একটি কোষের সাইটোপ্লাজমে নিয়ে যাচ্ছে। সাইটোপ্লাজমে কি আছে? পাশের চিত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সাইটোপ্লাজমে আছে রাইবোজোম। এই রাইবোজোমে প্রোটিন অণু তৈরি হয়। আমরা দেখি কিভাবে দেখো প্রোটিন অণু তৈরি হচ্ছে। সেই প্রোটিন অণু রাইবোজোম থেকে কোথায় চলে আসতেছে? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অন্তবাহক। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেই প্রোটিন অণুকে বহন করে দেখো কোথায় নিয়ে আসছে? গোলজি বস্তুর ভ্যাসিকেলে নিয়ে যাচ্ছে। গোলজি বস্তুর ভ্যাসিকেলে এই প্রোটিন অণুটি সংশোধিত পরিমার্জিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে দেখো আবার আরএনএ কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আরএনএ কোন যে টার্গেট স্থান, ডিএনএর কোন জায়গায় এই জিনটি স্থাপন করা প্রয়োজন, আরএনএ সেখানে ডিএনএর কাছে সেটি পৌঁছে দিবে এবং এইভাবে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হবে এবং নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এই নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোটিন অণুর কথা বলছি, যিনি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করছেন, তাহলে এই বৈশিষ্ট্যের পিছনেও কিন্তু জিন দায়ী। তাহলে আমরা আরো নতুন বৈশিষ্ট্য কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে তোমরা এখান থেকে দেখে নাও। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেছো যে দুটি ক্রোমোজোম আছে, সেখান থেকে জিন মিউটেশন হচ্ছে। ডুপ্লিকেট জিন একটা জিন থেকে ঠিক ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ অনুলিপনের মাধ্যমে আরেকটা জিন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, জিন ডুপ্লিকেশন। এই জিন যখন একটা থেকে আরেকটা তৈরি হয়, আবার দেখো মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন জিন তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং ক্রসিং ওভার অর্থাৎ এই দুটি জিনের বা ডিএনএর খন্ডের এক্সচেঞ্জ করে তখন এটাকে ক্রসিং ওভার বলে। এই ক্রসিং ওভারের ফলেও নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আসলে একই জিনের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্নভাবে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করতে যে ধর্মযাজক জোহান গ্রেগর মেন্ডেল তার বাগানে এই মটরশুঁটি নিয়ে সে গবেষণা করেছিলেন। সেই মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণা করতে যে উনি কিন্তু এই মেন্ডেল তার বাগানে এই দুই ধরনের মটর বীজ লাগিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে লম্বা মটর গাছের বীজ, তোমরা এখান থেকে দেখতে পারো যে লম্বা মটর গাছ তার বীজ লাগিয়েছেন, আর একটি খাটো মটর গাছ তার বীজ লাগিয়েছেন। অর্থাৎ তার বাগানে এই দুই ধরনের মটরের বীজ লাগালেন এবং এই লম্বা মটর গাছ থেকে ঠিকই বীজ থেকে লম্বা মটর গাছ এবং খাটো মটরের বীজ থেকে দেখা গেল যে খাটো গাছেই বেরিয়ে আসলো। এখানে লম্বা মটর গাছের জিনোটাইপ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দুটি ক্যাপিটাল টি, আর খাটো মটর গাছের জিনোটাইপ হচ্ছে দুটি স্মল টি। কিন্তু গ্রেগর জোহান মেন্ডেল যখন এই দুটি গাছে ফুল ফুটলো তখন একটি গাছের পরাগরেণু কেটে দিলেন, ওটাকে করে নিলেন সে পরাগধানী কেটে তাকে স্ত্রী গাছ করে নিলেন। আচ্ছা, বাম পাশে যে খাটো গাছটি ছিল তার পরাগধানীগুলো কেটে ফেলার কারণে সেটা হয়ে গেলেন স্ত্রী গাছ অর্থাৎ মাতা, এবং আরেকটি যেটি লম্বা গাছ তার কিন্তু গর্ভমুণ্ড কেটে দিয়েছিলেন এবং সেটি হয়ে গেল তখন পুরুষ গাছ। এখন একটি পরাগরেণু অন্যটিতে স্থানান্তরণের ফলে এখান থেকে যে গ্যামেট হবে সেই গ্যামেট স্থানান্তরণের পরে পরবর্তী বংশধরে দেখো সব গাছ লম্বা হয়েছে। এর কারণটা কি? যে দেখো যে লম্বা মটর গাছের যে ক্যাপিটাল টি সেটি কিন্তু খাটো মটর গাছের স্মল টির সাথে যখন মিলিত হয়েছে তখন কিন্তু সেটা হয়েছে, সেটা কি হয়েছে, সেটা ক্যাপিটাল টি স্মল টি নিয়ে একটা জায়গোট হলো, বীজ হলো, তার থেকে যে নতুন গাছ হলো সেটা কিন্তু হয়ে গেল লম্বা গাছ। আচ্ছা, আবার দেখো লম্বা মটর গাছের ক্যাপিটাল টি এবং খাটো মটর গাছের স্মল টি এর সাথে যখন সংযুক্ত হলো তখনও কিন্তু দেখো ক্যাপিটাল টি স্মল টি নিয়ে আরেকটি নতুন গাছের জন্ম হলো। এবং এই পরবর্তী বছর যখন উনি এই বীজগুলোকে ওনার বাগানে লাগালেন তখন উনি দেখতে পেলেন যে সব গাছেই এখানে লম্বা। এখন এরপরে উনি সেই গাছগুলো থেকে যে ফুল হলো, ফল হলো, বীজ হলো, এই বীজগুলো উনি পরবর্তী বছর আবার তার বাগানে লাগালেন। এইবারে দেখো পিতাও লম্বা, মাতাও লম্বা, অর্থাৎ এখানেও লম্বা মটর গাছ, ওখানেও লম্বা মটর গাছ। এই দুই ধরনের মটর গাছ থেকে যে গাছগুলো হবে সেখানে কি হবে আমরা সেটি দেখতে চাই।
অর্থাৎ লম্বা মটর গাছ পিতা, তার থেকে দুই ধরনের গ্যামেট হবে, একটি ক্যাপিটাল টি, একটি স্মল টি। আবার মাতা যে লম্বা মটর গাছ, তার থেকেও দুই ধরনের গ্যামেট হচ্ছে, একটি ক্যাপিটাল টি, একটি স্মল টি। খুব সতর্কভাবে শিক্ষার্থী খেয়াল রাখতে হবে। তোমরা দেখো যে যেটিকে পিতা বা লম্বা মটর গাছ হিসেবে আমরা ধরেছি, তার থেকে দুই ধরনের গ্যামেট হচ্ছে, একটি হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, একটি হচ্ছে স্মল টি। আবার মাতা যেটি লম্বা মটর গাছ, তারও কিন্তু ক্যাপিটাল টি, স্মল টি দুই ধরনের গ্যামেট হচ্ছে। এবারে আসো যে পিতা লম্বা মটর গাছের ক্যাপিটাল টি টার্গেট করে যদি আমরা আগাই, ক্যাপিটাল টি যদি লম্বা মটর গাছ মাতার ক্যাপিটাল টি এর সাথে যুক্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে দুটোই হচ্ছে ক্যাপিটাল টি টি, অর্থাৎ এ থেকে যে জাইগোট হবে পরবর্তী বছর, এই জাইগোট থেকে যে বীজ হবে, এই বীজ থেকে পরবর্তী বছর যে গাছ হবে, তা কিন্তু দেখো ক্যাপিটাল টি টি, এটা কিন্তু লম্বা। আবার দেখো পিতার লম্বা মটর গাছ যেটিকে আমরা ক্যাপিটাল টি গ্যামেট নিয়েছি, সেটি যদি মাতা লম্বা মটর গাছের স্মল টি এর সাথে মিলিত হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা দেখো যে একটি ক্যাপিটাল টি এবং একটি স্মল টি তৈরি হচ্ছে। এখানেও কিন্তু লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হবে পরের বছর। এরপরে দেখি আমরা কি হয়। এবারে তোমরা একটু তাকিয়ে দেখো যে পিতার লম্বা মটর গাছের গ্যামেট স্মল টি যদি মাতার লম্বা মটর গাছের ক্যাপিটাল টি এর সাথে যুক্ত হয়, তখন কিন্তু ক্যাপিটাল টি স্মল টি আসবে এবং সেখান থেকে যে জাইগোট বীজ হবে তাও লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এখন তোমরা একটু তাকিয়ে দেখো, ক্যাপিটাল লম্বা মটর গাছের স্মল টি আর মাতা লম্বা মটর গাছের স্মল টি এর সাথে যখন মিলিত হবে, তখন একটি নতুন যে জাইগোট তৈরি হবে, তার থেকে বীজ হবে, সেটা কিন্তু স্মল টি। তাহলে তোমরা দেখো এটি কিন্তু দ্বিতীয় বংশধরের ফলাফল। এই দ্বিতীয় বংশধরে এসে আমরা দেখলাম যে এখানে তিনটি মটর গাছ লম্বা, একটি মটর গাছ ছোট। আচ্ছা, এখন এই ছোট হওয়ার পিছনে তুমি দেখো যে এখানে দুটি স্মল টি আবার ফিরে আসলো দ্বিতীয় জেনারেশনে। যে তাহলে ম্যান্ডেল কিন্তু এর থেকেই উনি ধরেছিলেন যে আসলে প্রথম বংশধরে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় নাই, দ্বিতীয় বংশধরে যে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হলো। অর্থাৎ এখানে যদি তুমি হিসাব করো, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হিসাব করতে যে চারটির মধ্যে তিনটি লম্বা, একটি খাটো বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ম্যান্ডেল বলছিলেন যে দ্বিতীয় বংশধরে যতগুলো গাছ থাকবে তার 4 ভাগের 1 ভাগ খাটো আর 3 ভাগ লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। তাহলে অনুপাত দাঁড়াবে 3:1, অর্থাৎ 3টি লম্বা, 1টি খাটো। এখন এই খাটো বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রথম জেনারেশনে লুকায়িত ছিল। তাহলে এবার আসো প্রকট জিন কি। তাহলে প্রথম বংশধরে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হবে তার জন্য দায়ী জিন প্রকট জিন। আর প্রথম বংশধরে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় নাই, দ্বিতীয় বংশধরে এসে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ খাটো বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলো, তার জন্য দায়ী জিন হচ্ছে প্রচ্ছন্ন জিন। তাহলে ম্যান্ডেল এই প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন জিন নিয়ে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আচ্ছা, ম্যান্ডেলের এই পরীক্ষা সকল জীবের ক্ষেত্রে, সকল জীবের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এই সূত্র প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ এই তুমি কোনো গবেষণা করতে যেয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ম্যান্ডেলের এই ফলাফলকে কাজে লাগানো যায়। এখানে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে, কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য কি, আমি ক্যাপিটাল টি, অর্থাৎ এখানে 3টি লম্বা বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে এদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপ্রজনন ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী সৃষ্টি করা যায়। ম্যান্ডেল এইভাবেই নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার পরীক্ষাটি কাজে লাগিয়েছিলেন। ডিএনএ তার প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো কখনো একটি থেকে দুটি, একাধিক ডিএনএ তৈরি করার প্রয়োজন